ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵੜਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ। बड़ा जरूरी सी अज की जी इनफॉर्मेशन थानू देना, क्योंकि मगरले 2 दिनों तो जिन्होंने लोगों ने पंजाब नू लुटिया, जिन्होंने लोगों ने पंजाब नू बर्बाद किया और जिन्होंने ट्रांसपोर्ट महकमे का यह हाल किया, इस कनाल छड़ के गए, यानी कि सुखबीर बादल एंड पार्टी। पिछले दिनों कई बारी नोटिस होए और उन्होंने बड़ा रौला पा के किया। हालांकि जिहड़ा नोटिस होया वो किसी ने कंप्लेंट की है, कोई फाइल की, दायर किया मेरे खिलाफ पटीशन, तो नोटिस हो जाना पूरा मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति गुनेगार है उन्होंने गुनेगार ठहरा दिता गया या अक्यूज कर दिता गया। नोटिस होया जबकि वो किसी तरीके की कोई इंटैरम नहीं मिली, स्टे नहीं मिलिया, और वो असी रिप्लाई फाइल करना है फ्राइडे नूं जज साहब के सामने। सो मैनू लगता है कि जो रिप्लाई असी फाइल करांगे तो नोटिस जिहड़ा होया वो विड्रॉ हो जाएगा, उम्मीद है। नाल दी नाल कल ऑर्बिट एविएशन ने आज सुखबीर सिंह बादल कह रहे थे कि इट्स अ वेंडेटा पॉलिटिक्स, साड़ियाँ बसां फड़ लियां। कई चैनल्स से उन्होंने आपकी इंटरव्यू दी कि ये ज़्यादती हो रही है, धक्का हो रहा है, और मेरे खिलाफ भी कई मंच से बोलिया गया कि ये मंत्री नू संतरी बना देंगा। ये मैं थोड़े दिनों नू ये तुसी वेखियो वड़िंग सड़कों ते भजेगा। उही पुरानी शब्दावली, उही पुराने डरावे, उही पुरानियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ कि एक नौजवान 14 साल का लड़का ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करता है, ये 60 साल का व्यक्ति सुखबीर सिंह बादल उस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करते हैं। जिथे जाते ने मेरे पास लाल डायरी है, मैं देख लाँगा, चक देंगा, मार देंगा, ठोक देंगा। और अगर इहो ਜਿਹੇ लोग पंजाब के मुख मंत्री बन जान तो पंजाब का की हालात होणगे, ये तुसीं कल्पना कर सकते हो। मैं उन्होंने शब्दावली का जवाब दे सकता है उन्होंने वांगू, लेकिन बतौर मंत्री होंदे मैनू इहो जी माड़ी शब्दावली मैनू लगता शोभा नहीं देगी जो वो वरतते ने। मैं कानूनी ते जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं जो भी है। मैं उन्होंने बसेज इस करके फड़िया सी कि उन्होंने टैक्स देना सीगा, असी उन्होंने परमिट इस करके रद्द किए गए सन कि उन्होंने टैक्स देना सी, और टैक्स भी कितना देना सी पंजाब का 14 करोड़ रुपया। मैं 12 तरीक नूं इंटैग्रल कोचिज जिहदे विच सुखबीर सिंह बादल दे 32 परमिट्स असी हिट किए सी, कैंसल किए सी, जिन्होंने मानयोग हाई कोर्ट ने हजे तक कोई फुल फ्लज परमिशन नहीं दी, प्रोविजनली उन्होंने अप्लाई करने का मौका दिता है नैक्सट हेयरिंग तक। ये नहीं कह दिता गया कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं होया, प्रोविजनली अप्लाई करने का मौका दिता है। और जिहड़े मैं वो परमिट्स उन्होंने रद्द किए सी, उन्होंने 14 करोड़ रुपया पंजाब सरकार का देना सी, इस करके वो परमिट्स रद्द किए गए। और 12 तरीक को असी परमिट्स रद्द किए गए तो उन्होंने फिर 13 नूं, 14 नूं ते अंतिम 15 तक उन्होंने सारे दे सारे पैसे भरा दिते गए। सो इस करके वो लोग कोर्ट च गए। पर जिहड़े असी परमिट्स रद्द किए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट दे विच प्रोविजन हैगी है 103 के अंदर, अगर कोई टैक्स डिफॉल्टर हैगा तो असी ਉਹਦੇ परमिट्स रद्द कर सकते हैं।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸੇਸ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸੇਸ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬੱਸੇਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸੇਸ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬਾਦਲ ਓਨਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਸੇਸ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਬਾਦਲਸ, ਨਿਊਦੀਪ, ਮਾਲਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਬੱਸੇਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 114 ਅਪੀਲਸ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਇਹ 806 ਪਰਮਿਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ,